बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मिलवाते हैं जी एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी फैमिली समेत अपना हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम जैसा आला और पाकीज़ा मज़हब कबूल कर लिया है। तो चलिए इनसे मिलते हैं और इन्हें पूछते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा की ना है जी थोड़ा? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा माशाल्लाह जी। किन्नी देर हुई है तुहानू इस्लाम कबूल कीते दे जी? 3 साल हो गए हुणे। माशाल्लाह 3 साल हो गए ने। ते तुसी कल्ले ही इस्लाम कबूल कीता या तुहाडी फैमिली ने नाल होर भी जी ने जना? जी 4 बच्चे ने मेरे, एक मेरे माशाल्लाह। अच्छा 6 जी हैं। एक तुहाडे बेगम हाँ। ते 4 बच्चे ते एक तुसी। हाँ। माशाल्लाह पूरी फैमिली ने तुसी। कुड़ियां ते 2 मुंडे। माशाल्लाह जी। 2 बच्चियां ते 2 बच्चे जिन्हां इस्लाम कबूल कीता। माशाल्लाह जी। एक मेरी जनानी। बड़ी खुशी होई है सुन के कि ठीक है। तुसी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई है सुन के कि तुसी इस्लाम कबूल कीता है। इस्लाम जैसे एक बहुत आला ते पकीज़ा मज़हब दे विच तुसी आ गए हो ते बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सुन के। ते एह् दस्सो तुसीं इस्लाम कबूल करन तो बाद इस मज़हब दे विच आके की महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही चंगा महसूस किया। इस माशाल्लाह। दुनिया दे ते मैं इन्ना क तकलीफ भुगती है, इन्नी क तकलीफ भुगती है। कोई 20 सालां दे उत्ते बमारी ही कैंसर दी, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬਸ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। अच्छा जी। ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। अच्छा ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਠੋਂ ਅੱਛਾ। ਬੈਠ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ठीक। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ अच्छा अच्छा ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ। ਅੱਗੇ ਸਹੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। किस तरह थोड़े ज़हन च ख्याल आया कि इस्लाम कबूल करना मैं चाहिए? ये एक- बहुत अच्छा मसलब है। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ हम्म। ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। सही ਕੋਈ हो ਪਤਾ गया। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ठीक, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ठीक ਤੇ ठीक। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। बहुत ਬਾਅਦ अच्छी ਜੇ बात। ਮੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। अच्छा ਤੇ अच्छा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ यानी कि तुसी दिल च इरादा कीता कि मैं इस्लाम कबूल करना ਮੈਨੂੰ है। ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। माशाल्लाह जी ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ माशाल्लाह। ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। जी जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। माशाल्लाह यानी कि ਐਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲੀਲ ਹਾਂ ਤੇ अच्छा ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਪਿਤੀ ਗਲ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। गल गया कोई- कैंसर डॉक्टर कैंसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਖੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਵਜੂਦ ਗਲ ਹੀ ਗਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ जी जी ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਖੂਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ जी जी। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। माशाल्लाह जी दुनिया माशाल्लाह। दे कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो मेरा अच्छा दिल गुलाम बहुत मुस्तफ़ा साहब आप ये बताएं कि आपने अकेले ही इस्लाम कबूल किया था पहले या सब फैमिली ने इकट्ठे ही किया था? दो मेरे बच्चे ने जी जी। ते 2 मेरियां बेटियां ने। नहीं नहीं मैं पूछना चाह रहा इकट्ठे ही तुसी इस्लाम कबूल असां कर लिया इकट्ठे- पूरी फैमिली है तुसी सिर्फ कल्याण पहले कीता है? 6 जियां 6 इकट्ठे की इकट्ठे ही इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा तुसी सारे जियां ने मशवरा पूरी फैमिली ने दिता है कि इस्लाम कबूल कर लो। बहुत अच्छा आहो। मजहब है आहो। माशाल्लाह जी। ते कैसा सुकून महसूस कर रहे हो तुसी इस बहुत मस्जिद विच सुकून आके? मैनूं लगा इस दुनिया दे बहुत ही सुकून लगा। माशाल्लाह। जिन्ने मेरे जाब हन इस दुनिया दे सारे खत्म हो गए। बहुत ही मेरे ते जवाल पैंदा पिया। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब सानू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? पहला नाम है जी तिलक राज, तिलक हिंदू वाला नाम। अच्छा अच्छा ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨੂੰ बहुत ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ। बहुत ਹੁਣ अच्छा ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰੰਗੌਰ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ ਲੈਣਾ ਕਲਮਾ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ? ਆਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਇੰਨਾ ਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਇਸਲਾਮ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਗਲ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਠਾਂ, ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੌਲਵੀ? ਆਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਬਚਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਬ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਲਾਪਿਆ ਕਰਨ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲ ਗਏ ਨੇ ਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਬਰ 'ਚ ਧੋਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਝੂਡੇ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ। ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਲਾਪਿਆਂ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ, ਉਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ रसूल ਦੇ बस उधर ही ख्याल है मेरा। सही। अच्छा, इस्लाम कबूल करने से पहले आपका कौन सी बरादरी से ताल्लुक था? हिंदू कौन सी था? कौन सा मजहब था? केड़ा मजहब सी ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜਹਬ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਚਮਿਆਰ। ਚਮਿਆਰ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਚਮਿਆਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿ ਮੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੰਦੇ ਪਏ ਕਲਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਮੁਤਮਿਨ? ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜਨਾ, ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ? ਇਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਿਆ? ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜੇ, ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ।
ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਜੈਸੇ ਅਨੇਛੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਅਜਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ख़त्म है, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। माशाल्लाह पढ़तियां सारी कलमा जो के तो मेरे को बीमारी की नहीं लगी थी। जी वीवर्स, तो देखें अभी हम मिले हैं गुलाम मुस्तफ़ा जो पहले हिंदू मज़हब से इनका ताल्लुक़ था, मगर अब इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो कह रहे हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला का बहुत करम और इन पर अल्लाह ताला की बहुत ख़ास रहमतें नाज़िल हो रही हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया कि इतनी बड़ी ये बीमारी में मुब्तला थे, अब बिल्कुल ठीक है। इन्होंने टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, सब कुछ, तो कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल कोई मसला नहीं मुझे, वरना जैसे इन्होंने खुद ही बताया कि ये कैंसर जैसी मोसी बीमारी में मुब्तला थे, मगर अब बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा जी इनसे मिलकर, और ख़ुसूसी ये कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो हमें रियली बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनसे मिलकर जी। तो इस मुसलमान भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो भी इनके जज्बात को देखकर इस्लाम कबूल कर लें और उनको पता चले कि इस्लाम जैसा इतना अच्छा प्यारा मज़हब और जिसमें सुकून ही सुकून है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। बस अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को याद करें, तो अल्लाह ताला बेहद रहमतें नाज़िल फरमाता रहेगा। तो इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों तक आगे तक शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।